विच गल मुकदी है, एक नुकते विच गल मुकदी। फड़ नुकता छोड़ हिसाबां नूं, छड्ड दोज़ख गोर अज़ाबां नूं, कर बंद कुफर देआं बाबां नूं, कर साफ दिले देआं ख्वाबां नूं। गल इसे घर विच टुकदी है, एक नुकते विच गल मुकदी है, एक नुकते विच गल मुकदी है। जी आयां नूं कहांगे, अस्सलाम वालेकुम कहांगे। प्रोग्राम का नाम है साडे नाल, पाकिस्तान टेलीविजन लाहौर सेंटर तो। मेरा नाम है अली उस्मान बाजवा और मेरे नाल मौजूद ने कोमल राजा जी। बिल्कुल नाज़रीन, जिवें कि तुसीं सारे जानते हो कि ईद मिलादुन नबी बड़े ही मजहबी जोशो जज्बे दे नाल मनाई गई। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि तमाम मुसलमान ममालिक दे विच इहनूं मनाया गया। किते शरीनी वंडी गई, किते चिरागां कीती गई, किते नज़र न्याज दा चक्कर सी और यह सिलसिला चल रहा सी, और किते मिलाद सजाई गई सी। ये सारे सिलसिले दे विच नूर दी बरसात भी हुई और खुशियां भी वंडियां गईयां, क्योंकि प्यारे आका हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी विलादत दा दिन सी। लेकिन इन्हां सारियां गल्लां दे विच एक गल जिहड़ी सानूं करनी चाहिदी है और बार बार करनी चाहिदी है। तुसां स्कूलां कॉलेजां दे विच भी पढ़िया होएगा, साडे वड्डियां ने भी सानूं दस्सिया, लेकिन ये गल्लां बार बार करन दियां ने ताकि अगली पीढ़ी जिहड़ी है वो ये सिखदी रहे, ये जानदी रहे। जिवें कि तुसीं जाणदे हो कि कई तरह की आलूदगी हुंदी है, मसलन हवा की आलूदगी हुंदी है, मिट्टी की, पानी की, लेकिन एक आलूदगी शोर की आलूदगी हुंदी है। साडे कुछ बाल, साडे कुछ बच्चे मोटरसाइकिलों के सलैंसर ला के गलियां दे विच मोटरसाइकिलां भजांदे रहे, सड़कों ते दौड़ते भजदे हू ही हा करते रहे, शोर मचाते रहे। कुछ मुनासिब नहीं सी लग रहा। जिवें कि तुसीं जानदे हो हस्पतालों दे विच मरीज़ होणगे, किसी घर दे विच कोई बीमार होएगा, कोई पढ़ाई करदा होएगा, पेपर की तैयारी कर रहा होएगा, इस तरह हर कोई अपने अपने काम लगा होया सी। यह कोई मुनासिब सूरत हाल लग नहीं रही। असां वेखना है कि किस तरह साडे हाथ तो, साडी जुबान तो और साडे किसी भी अमल तो किसी नूं नुकसान ना पहुँचे, दिल आज़ारी ना होए, अजियत ना होए। जी कोमल जी बिल्कुल, जिवें अली ने गल की बड़ी सोहनी। जी वेखो, तुसी इश्के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाहिर करना चाहते हो तो अपने अमलों नाल जाहिर करो, उन्हां दी अहकामात, उन्हां दी तालीमात ते अमल करके उस राह ते टुर के जिहड़ा रब सोहना, उसका सोहना महबूब साडे वास्ते लिआया, हदायत दी राह, सच दी, मुहब्बत दी राह, सारियां तो वध के असी उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उम्मती हाँ ਜਿਹੜੇ दुश्मनां नाल भी शफकत का हुक्म देंदे सन। फिर तुसी दसो कि सानू जेब देंदा है कि साड़ी वजह तो किसी ने तकलीफ पहुँचे, किसी ने अजियत पहुँचे। दिलां नू साफ करो, मुहब्बतां वंडो, यह जिंदगी गुजारन का सारियां तो ज़्यादा खूबसूरत तरीका है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। और अमल की अगर गल होई है तो ज़ाहरी तौर पर जुबान तो असीं कुछ ना कुछ तो कहते रहने, लेकिन जिन्नी देर तक अमल नहीं करांगे अपनी सोसाइटी, कल्चर, वसेब नू बेहतर बनाने का, उन्नी देर तक गल अगे नहीं वधेगी, खुशहाली नहीं आएगी और असी पक्के सच्चे मुसलमान नहीं कहावांगे। साडा अज दा प्रोग्राम ही बड़ा रंगा रंग होवेगा, बड़े उचेचे परौणे अज दे प्रोग्राम दे विच भी होणगे, उन्हां नाल तुहाडी मुलाकात भी करावांगे। वो कलाम भी पढ़ के सुनाणगे, हमदिया कलाम और नात भी वो पढ़ के सुनाणगे, और इस तो इलावा जिहड़े साडे सूफी बजुर्ग लिख गए ने उन्होंने अपनी आवाज़ के जरिए तुहाडे तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। जिवें कि तुहानूं याद है कि असी भी एक महफिल मिलाद का एहतमाम किया सी अपने ही इस सैट के उत्ते, ते अज साडे नाल बड़ियां ही खूबसूरत और बेहतरीन नात खां मौजूद ने। अज़म वहीद साहब शेखुपुरा तो इन्हां दा ताल्लुक है। अज़म वहीद ने अपनी पुप्पो तो इंस्पिरेशन लई उन्होंने नात पढ़दियां वेखिया तो इन्हां दे दिल ते भी जिहड़ा है नक्श हो गई गल कि उन्होंने भी नात पढ़नी चाहिए। तीसरी जमात विच सन जदों पहली दफ़ा परफॉर्म किया सी पाकिस्तान टैलीविजन के उत्ते। इस तो इलावा ये नामजद भी हुई PTV अवार्ड्स वास्ते, और यह सिलसिला हले तक जारी हो सारी है। और ना सिर्फ नात बल्कि हमदिया कलाम और सूफियाना कलाम भी ये पढ़दियां ने। जी इन्हों कहांगे अज़म वहीद साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। किहो जिहा लग रहा तुहानूं साडे सैट ते साडे नाल मौजूद? सब तो पहले तो मैं तुहानूं कहांगी तुहाडा बहुत शुक्रिया कि तुसी मैनूं दावत दित्ती है। पाकिस्तान टैलीविजन का बहुत शुक्रिया कि हमेशा अपने जड़े सोहने परौणे होंदे ने उन्होंने दावत देंदे ने, और बहुत खूबसूरत प्रोग्राम तुसी कर रहे हो। मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुहानूं कामयाबियां अता फरमाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। और इन्हां दे नाल ही साडे सैट ते नौरीना भी आ गई ने, और असी दावत दांगे उन्होंने कि वह भी साडे नाल आन और अपनी नशिस्त जिहड़ी है उन्होंने संभालन। ते जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी नाज़रीन, जिवें कि नौरीना इम्तियाज़ होरी साडे नाल मौजूद ने, सैट ते आ चुकियां ने। इन्हां दा ताल्लुक लाहौर तो है,
ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਤਸੱਦੁਕ ਰਸੂਲ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਨਾਤਖਵਾਨੀ ਵੱਲ ਹੋਇਆ। ਵਾਲਦ ਗਰਾਮੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਸਫਦਰ ਅਲੀ ਮੁਹਸਨ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ। 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਪੀਟੀਵੀ ਮਰਕਜ਼ ਤੋਂ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਪੀਟੀਵੀ ਤੋਂ ਅਵਾਰਡ ਯਾਫਤਾ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਵੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸੱਦਣ ਲਈ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆ ਕੇ ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੀਟੀਵੀ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਔਰ ਪੀਟੀਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਹਿਦ ਚੈਨਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂਜੀ। ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਫਨਕਾਰ ਨੇ, ਲੋਕ ਫਨਕਾਰ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਨਾਤ ਖਾਨ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਵਾਲ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਈਏ ਔਰ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਜੀ ਅਜ਼ਮ ਵਹੀਦ ਸਾਹਿਬਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੜੇ ਹੀ ਜੋਸ਼ੋ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਈਦ ਮਿਲਾਦੁਨ ਨਬੀ ਮਨਾਈ ਗਈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਤਮਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਈਦ ਮਿਲਾਦੁਨ ਨਬੀ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਘਰ 'ਚ ਪੱਕਦਾ, ਗੁੜ ਵਾਲੇ ਚੌਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖੀਰ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਲਾਦ ਸਜਾਈ ਗਈ, ਕੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੋਇਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਈਦ ਮਿਲਾਦੁਨ ਨਬੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਈਦਾਂ ਦੀ ਈਦ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਆਕਾ ਦੋ ਜਹਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਸਰੂਫਿਆਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ महफिल मिलाद ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ रबीउल अव्वल ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ महफिल ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਈਦ ਹੈ ਤੇ ਈਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਰੈਸਿਸ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਖਾਣਾ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪਕਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਮਦ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ महफिल मिलाद ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ हैं, दूसरी जगह ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ हैं, उधरों फ़ोन आ गए तीसरी जगह ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ हैं। तो बस उस दिन ਤੇ समझो कि इसी तरह है कि बस ईद ਦਾ दिन है और जो है मसरूफियात ही मसरूफियात ਜੀ ਬਿਲकुल, ਔਰ ਨਾਤ ਖਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾਤਖਵਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜੀ ਨੂਰੀਨਾ ਜੀ, ਅਜ਼ਮ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਨ ਕਿੰਜ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ ਈਦ ਮਿਲਾਦੁਨ ਨਬੀ ਦਾ? हुजूर दी आमद दा ते पूरा महीना ही ईद है। जी ठीक बिल्कुल है ते अल्हम्दुलिल्लाह शब रोज़ हुजूर दी सनाखानी च गुजरदे है और अगर मौका नहीं भी मिलता घर रहन दा लेकिन जो घर च मौजूद है उन्हां दी ड्यूटी लगाई जाती है कि अज हुजूर दी आमद दा दिन है ते तुसी अच्छा अच्छा खाना पकाओ और उन्हें तकसीम करो। जी बिल्कुल तो ते ओदी ते खुशी वक्री है। सानू ज़्यादा तो ज़्यादा उन्हां दी बारगाह च दरूदो सलाम पेश करने चाहिए है और मज़े मज़े दे पकवान पकवा के खुद अपने हत्थां नाल बना के ते वंडने चाहिए। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਬਰਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਰੀਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੰਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। बिल्कुल ਅਵਲ ਹਮਦ ਸਨਾ ਇਲਾਹੀ ਜੋ ਮਾਲਿਕ ਹਰ ਹਰ ਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਚਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਮੈਦਾਨ ਨਾ ਹਰਦਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨੂਰੀਨਾ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਮਦੀਆ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਓ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸੇ ਹਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਇੱਥੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ ਔਰ ਇਹ ਹਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਅਵਲ ਹਮਦ ਸਨਾ ਇਲਾਹੀ ਜੋ ਮਾਲਿਕ ਹਰ ਹਰ ਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਚਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਮੈਦਾਨ ਨਾ ਹਰਦਾ। ਨੂਰੀਨਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਹਮਦੀਆ ਕਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਨੂਰੀਨਾ ਜੀ, ਬਿਸਮਿल्लाह। अव्वल हम्द सना इलाही जो मालिक हर दा, उस दा नाम चतारन वाला, हर मैदान न हरदा। जेवे का मैं अमला वल्ले
अल्लाह जे वेखां तेरी रहमत वल्ले फिर बल्ले 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 एक गुनाह मेरा मां प्यो वेखे ते देवे देस निकाला लख गुनाह मेरा अल्लाह वेखे ओ पर्दे पावन वाला ते चंगी सूरत आशिक होना कादिए दानाई आशिक बन तू उस सोने दा जिस शक्ल बनाई ते मैं ना ते तिलकन रस्ता देवे कौन संभाला तके देवण वाले बोते पर तू हथ पकड़न वाला तेरा तेरा दे हर कोई आके ते मैं भी आखां राधे बिन मुर्शिद तेनू राह नहीं मिलना ए मेरुल मरसे विच राधे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अव्वल हम सना इलाही जो मालिक हर हरदा उसका नाम चितारन वाला किसे मैदान ना हारदा। बेशक जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਸ਼ਿਸਤ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੋ। ਕਈ ਇੱਕ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਸਮਝਿਆ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੋਮਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੀਨ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। बेशक ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਲੇ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੋਰੇ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਅਰਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਜਮੀ ਤੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਅਜਮੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਰਬੀ ਤੇ ਕੋਈ ਫੌਕੀਅਤ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਸਿਵਾਏ ਤਕਵੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ। ਤਕਵਾ ਕਾਇਮ ਕਰੋ, ਨਮਾਜ਼ ਕਾਇਮ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ ਦਾ ਕੰਡਾ ਵੀ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਯਤੀਮ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਪੀਰ ਮੇਰੇ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਲਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬੜਾ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਦਿਲੜੀ ਉਦਾਸ ਗਨੇਰੀ ਹੈ। ਅਜ਼ਮ ਮੁਹੀਦ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨਾਤ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਅਜ਼ਮ ਮੁਹੀਦ ਸਾਹਿਬਾ ਜੀ ਬਿਸमिल्लाह। जी बिल्कुल।
शौक चंगेरी अज नैना लाया क्यों झड़ियां इस सूरत नू मैं जाना जाना था कि जान जहाना था सच आखा ते रब दी में शाना था जिस शान तो शाना सब बनिया सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह मुख चंद बदल शाशानिए बथ चमके लाट नुरानिए काली जुल्फ ते अख मस्तानिए मखमूर अखीं हिण मद भरियां सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह माया जे मलका माया हसना का माया के मलका सुबहान अल्लाह मा अज मलका माया हसना का माया कमला का किथे मेहर अली किथे तेरी सना गुस्ताख अखीं किथे जा अड़ियां किथे मेहर अली किथे तेरी सना गुस्ताख अखीं किथे जा अड़ियां अज सिख मित्रां दी वदेरी क्यों दिलड़ी उदास गनेरी लूं विच शौक चंगेरी अज नैना लाया क्यों झड़ियां माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह सुभान अल्लाह अज सिख मित्रां दी वधेरी है क्यों दिलड़ी उदास खनेरी है बहुत ही खूबसूरत नात इन्होंने पेश की थी बुले शाह साहब ने फरमाया सी एवें मत्था जमीं कसाई दा पा लम्मा महराब वखाई दा पढ़ कलमा लोक हसाई दा दिल अंदर समझ न लाई दा कदी सच्ची बात भी लुकदी एक नुक्ते विच गल मुकदी एक नुक्ते विच गल मुकदी एक बड़ा ही खूबसूरत पैकेज साड़ी असिस्टेंट प्रोड्यूसर
ਅਨਮ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁxtਲਿਫ ਪੈਕੇजेस ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸੂਫੀ ਸ਼ੌਰਾ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਚੱਲੀਏ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਇਹ ਇਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਔਰ ਫਿਰ ਸੂਫੀ ਸ਼ੌਰਾ ਦਾ ਇਹ ਪਹੁੰਚਦਾ ਰਹੇ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੈਕੇਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। वहदत दे इस दरिया बारे बुल्ले शाह आखदा है, बुल्ला शाह बिन कोई नाई, इथे उथे दोई सराई, संभल संभल कदम टकाई, फिर आवन दूजी बार नहीं, इस सौन ते दरकार नहीं। सिंध दा सचल सरमस्त आखदा है, बुल्ले को बेरागी की तोई जिन्हां दा शहर कसूर। ते बुल्ले शाह इस कसूर बारे आखदा है, बुलिया कसर नाम कसूरे, उथे मुँह ना सकन बोल, उथे सच्चे गर्दन मारिए, उथे झूठे करन करो। जी माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत पैकेज सी। काफ़ी इन्फॉर्मेशन ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਨਮ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਦੋ ਨਾਤ ਖਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਆਜ਼ਮ ਵਹੀਦ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਨੌਰੀਨਾ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਆਜ਼ਮ ਜੀ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੁੱਫੋ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਰਹੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਣ ਸੀ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਜਿਸ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਸਤਾਦ ਕਹਿ ਲਓ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਫੁੱਫੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ तो उन्होंने देख के नातखानी बदा बाकायदा आगाज़ किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस वजह तो अपने आप में बड़ी खुशकिस्मत महसूस करनी है कि मैनू जो बहुत ज़्यादा सीखन, मैं हर एक उस बंदे अपना उस्ताद कहांगी जिहदे कोलों मैं एक लफ्ज़ भी सीखिया। ठीक है, मैं किसी बाकायदा तौर पर एक बंदे स्पैसीफिकली उहदा नाम इस करके नहीं लवांगी क्योंकि रेडियो पाकिस्तान, पाकिस्तान टेलीविजन और बहुत सारे असातिज़ा कराम मुल्क पाकिस्तान का एक वो असासा जिन्हों को असी किसी को अगर एक ट्यून या एक तलफ़ुज़ या एक अदायगी एक लफ्ज़ भी सीख रहे हैं ना, वो साड़ा उस्ताद है। और मेरे नाल खुशकिस्मती इस करके रही कि मैनू रेडियो टीवी को बहुत ज़्यादा सीखने का मौका मिला और मैं बहुत छोटी सा जो मैं टीवी ते रेडियो ज्वाइन कर लिया। अलहमदुलिल्लाह ज्वाइन करन नूं की कहोगे कि बाकायदा तौर पर ऑडिशन तो मुकाबलियां तो बाद तुसी इस सफ़र ते आंदे हो, इस तरह तुहानूं पक्का पकाया तो एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। और उस तो बाद मैं इन्हां इदारियां कोलों बहुत सीखिया। बाकायदा तौर पर मैं रेडियो पाकिस्तान ते एज अ कॉम्पेयर मेज़बानी दे भी फ़राइज़ सर अंजाम दिते, उत्थे भी मैनूं पंजाबी च या उर्दू च तलफ़ुज़ अदायगी उन्हां लोगों कोलों सीखण नूं मिलिया। फिर जो टीवी ते आ गए तो माशाअल्लाह इत्थे ते जितने साडे कंपोजर ने या जितने भी सनाखाने रसूल ने उन्हां कोलों सीखण नूं मिलिया, तो मैं समझदी हूं सारे मेरे उस्ताद ने माशाअल्लाह। यानी पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के अंडर ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਇਦਾਰੇ रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविजन आते हैं, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬਿਲੀਵ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਸਮਝੋ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਲੋਕ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਲਫੁਜ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੇ। ਤੇ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਦਾਰੇ ਨੇ ਔਰ ਇਥੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਦਾਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਨਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਂ ਕਮਾਇਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਤਖਾਨੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਸੂਫੀਆਨਾ ਕਲਾਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਲਾਮ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਜੀ ਦਾ ਅਲਿਫ ਅੱਲਾ ਚੰਬੇ ਦੀ ਬੂਟੀ। ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਜੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਜ਼ਰੂਰ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਹਾਂ अलिफ अला
चंबे दी बूटी मेरे मुर्शिद मन विच नफी असबात दा पानी मिले हर रगे अंदर बूटी मुश्क मचाया जा फुलते जीवे मुर्शिद कामिल बाहू ते जिसे बूटी ते तस्बीह फिरी ते दिल ना फिरे की लेना तस्बीह फड़ के इल्म पढ़िया ते अदब ना सिखिया की लेना इल्म नू पढ़ के चिल्ले कटे ते कुछ ना खटिया की लेना चिलिया वड़ के जाग बिना अरे जाग बिना जाग बिना दूध जम दे ना
चश्मा होवे ते मैं मुर्शद वेखना रजा लूलू दे मुड ओ लख लख चश्मा एक खोला एक कज्जा इतना डिठिया मैनू सबर ना आवे ते मैं होर किदे वल भज्जा तन मन मेरा ओ पुरजे जूं दर्जी दिया लीरा एना लीरा दी गल कपड़ी पाके ते मेरा लसा संग फकीरा बगदाद शहर दे बगदाद शहर दे बगदाद शहर दे बगदाद शहर दे मैं टुकड़े मंगसा बाहु करसा मीरा मीरा माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। गल सिखण सिखाण दी तुसी कर रहे सी और मैं छोटी जी जसारत करांगा, ठीक है। सिखण सिखाण दा ही अमल है और असी सिखदे रहने। एक तो पानी है, पानी नहीं है, और एक है जान बुलण ते आई, ठीक है। बुलां दे उत्ते यानी होंटां दे उत्ते जान, जां बलब जिन्हों असी उर्दू च कहने हैं। तो तुहाडे तो गुजारिश करांगे हुण कि बहुत ही खूबसूरत कलाम जिवें कि अज़म वहीद साहबा ने पेश किया, तो तुसी भी एक कलाम साडे नाल साडे नाज़रीन नाल साझा करो। तो अगर तुसी उस स्टेज के उत्ते आ जाओ और एक कलाम जोड़ा है साडे नाल साझा करो जी। बिस्मिल्लाह। नूरीना जी, बड़ा ही खूबसूरत कलाम, मैंडा इश्क भी तू मैंडा यार भी तू। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਲਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਠਾਣੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਨੂਰੀਨਾ ਜੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰੰਗ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਬਿਸਮਿल्लाह नूरीना जी। दीन भी तू, ईमान भी तू, मेरा जिस्म भी तू, मेरा रूह भी तू, मेरा कल्ब भी तू,
जोहद इबादत तात तकवा इल्म भी तू इरफान भी तू मेरा जिक्र भी तू मेरा फिक्र भी तू मेरा जिक्र भी तू मेरा फिक्र भी तू मेरा ज़ौक़ भी तू विजदान भी तू मेरा सावल मिठड़ा मेरा सावल मिठड़ा श्याम सलूना मनमोहन जालान भी तू मैंडा इश्क भी तू मैंडा यार भी तू मैंडा इश्क भी तू मैंडा यार भी तू मैंडा इश्क भी तू इश्क भी तू बेटा मुर्शिद हादी पीर तरीक़त शेख हकायत दान भी तू मेरा आस उम्मीद ते खटिया वटिया तकिया मान तरान भी तू मेरा धर्म भी तू मेरा भरम भी तू मेरा धर्म भी तू मेरा भरम भी तू मेरी शर्म भी तू मेरी शान भी तू मेरा दुख सुख रोवन खिड़न भी तू मेरा दर्द भी तू दरमान भी तू मेरा खुशियां दा असबाब भी तू मेरा सूलां दा सामान भी तू मेरा हुस्न ते मेरा हुस्न ते भाग सुहाग भी तू मेरा तख्त ते नामो निशान भी तू मेरा इश्क भी तू मेरा यार 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 जी बहुत ही खूबसूरत मैंडा इश्क भी तू मैंडा यार भी तू नौरीना जी ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲਤ ਬਣਾਈ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ।
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੌਰੀਨਾ ਜੀ ਔਰ ਅਜ਼ਮਹੀਦ ਸਾਹਿਬਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਔਰ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਲਾਮ, ਹਮਦੀਆ ਕਲਾਮ, ਫਿਰ ਨਾਤ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਫਿਰ ਸੂਫੀਆਨਾ ਕਲਾਮ ਵੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਤ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖਤ ਪੱਤਰ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰੋਣਿਆਂ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰੁਫ ਮੈਂ ਕਰਾਂਦੀ ਜਾਵਾਂ। ਸਾਇੰਸ ਸਰਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਂ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਦਾਰ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 22 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦਰਗਾਹ, ਰੇਡੀਓ, ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਸ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਸਾਇੰਸ ਸਰਦਾਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਸਾਇੰਸ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? अल्हम्दुलिल्लाह जी, करम मालिक का कैसा लग रहा ਸਾਡੇ ਰੰਗਲੇ ਸੈੱਟ ਤੇ ਆ ਕੇ? माशाअल्लाह, क्या बहुत अच्छा ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਬੜੇ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਪਏ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਨਗ, ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਗੈਟਅਪ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜਰਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਲਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਕਿੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਗਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ? मैं जी बचपन तो 15 साल उम्र सी जी। मेरा पाकपतन के लागे गाँव सी पीरगनी। उत्थे एक अल्लाह का बंदा सी, रात नूं वजांदा सी, अल्लाह हू पढ़दा सी। उत्थों मैनूं इश्क होया। फिर 15 साल 5 साल ਉਹਦੇ नाल गुजारे। फिर 22 साल तो फिर खुद मैं अपना काम करन लग पिया। फिर साईं दाऊद साहब दे नाल भी कुछ अरसा गुजारिया। एक हवेली लक्का शहर है, उत्थे एक रहिंदा सी अल्लाह दा बंदा, ठीक ही हुई अच्छी किंग वजाउंदा सी, ਵਾਰਾਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਛ ਮੈਂ ਅਰਸਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਆਪ ਖੁਦ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਹਾਲੀ ਮੈਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੂਫੀਆ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਗੀ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਢੋਲਕ ਤੇ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਤੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਨੇ, ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਹੜੇ ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੀ ਕਲਾਮ ਪੀਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਖੇ ਪਿੰਡ ਲੰਮੀਆਂ ਨੇ ਰਾਵਾਂ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह
हस्ती मस्ती यार मिठा देवे अग इश्क दी दिल थी दुई जला देवे ए बुले वांग नचावण तारा इश्क दियां औखे पैंदे लम्मियां रावां इश्क दियां अल्लाह हर दिल हर थां विच इश्क समाया रे अरिश फरिश्ते इश्क ने कदम टिकाया ए ऐनल बातन हक सदावा इश्क दियां 14 तबका ए 14 तबकाए अंदर थावा इश्क दियां औखे पैंदे लम्मियां रावां इश्क दियां औखे पैंदे लम्मियां ने रावां इश्क दियां दर्द जिगर विच सखत सजावां इश्क दियां अल्लाह अल्लाहू ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਔਖੇ ਪੈਂਡੇ ਲੰਮੀਆਂ ਨੇ ਰਾਵਾਂ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਪੈਂਡੇ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਾਵਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਨਿਕਲੋ ਤੇ ਸਹੀ ਲੱਭੋ ਤੇ ਸਹੀ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਭੇਗਾ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਰੰਗ ਤੁਸੀਂ ਲਾਏ ਨੇ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਈ ਇੱਕ ਲੋਕ ਦਾਸਤਾਨਾ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕ ਸਾਜ਼ ਵੀ ਨੇ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਵੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਢੋਲਕੀ ਹੈ ਤਬਲਾ ਹੈ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਹੈ ਵੰਜਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੂੰਬੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਤੂੰਬਾ ਹੈ ਕਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਤੂੰਬਾ ਕਹਾਂਦਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਾਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁੰਬਾ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਦਿਹਾਤੀ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਗ ਵੀ ਬੋਲ ਕਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਗ ਦੀ ਤਾਰ ਵਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਇਸ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੱਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਨੱਕ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੁੰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੁੰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਖਾਲੀ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਦੋਂ ਅੜ ਜਾਏਗਾ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਨਹੁੰ ਕੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਾਊਂਡ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਜੀ, ਬਿਹਤਰ ਹਾਂ, ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਪੜਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਪਾਕ ਪਤਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕਿਉਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਸ਼ੀ ਸਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਾਂ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਈਦਾਂ ਦੀ ਹਸਤੀ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੈयद ਅਲੀ ਅਸਕਰ ਪੀਰ ਸ਼ਾਹ ਸੈयद ਚੰਦ ਪੀਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੋਏ ਸਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਾਲੀਆਂ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ कलाम ये भी लिखा बुल्ले शाह दा कलाम बनया लेकिन ये सौखा नहीं यार लभदा सौखा नहीं यार लभदा सौखा नहीं यार लभदा सौखा नहीं यार लभदा पैंदा अपना आप
ਸੌਖਾ ਨੀ ਯਾਰ ਲੱਭਦਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਮਹਬੂਬ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੀਤੇ ਕਈ ਕਈ ਚਾਰੇ ਆਦਮ ਦਾ ਸੀ ਬੁੱਤ ਬਣਾਇਆ ਓਏ ਨਾਲੇ ਚੰਨ ਸਿਤਾਰੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਮਹਬੂਬ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੀਤੇ ਕਈ ਕਈ ਚਾਰੇ ਆਦਮ ਦਾ ਸੀ ਬੁੱਤ ਬਣਾਇਆ ਨਾਲੇ ਚੰਨ ਸਿਤਾਰੇ ਯਾਰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਜਣਾ ਕੀਤੇ ਕਈ ਕਈ ਚਾਰੇ ਓ ਸੌਖਾ ਨੀ ਯਾਰ ਲੱਭਦਾ ਸੌਖਾ ਨੀ ਯਾਰ ਲੱਭਦਾ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਲੁਟਾਉਣਾ ਜੁੱਗਾ ਵਸਦਾ ਪੈਂਦਾ ਲੁਟਾਉਣਾ ਓਏ ਸੌਖਾ ਨੀ ਯਾਰ ਲੱਭਦਾ ਸੌਖਾ ਨੀ ਯਾਰ ਲੱਭਦਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਮਹਬੂਬ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੀਤੇ ਕਈ ਕਈ ਚਾਰੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਖੁਦ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਮਹਿਬੂਬ ਪਿਆਰੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਖੁਦ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਮਹਿਬੂਬ ਪਿਆਰੇ ਓਏ ਸੌਖਾ ਨੀ ਯਾਰ ਲੱਭਦਾ ਸੌਖਾ ਨੀ ਯਾਰ ਲੱਭਦਾ ਸੌਖਾ ਨੀ ਯਾਰ ਲੱਭਦਾ ਸਖੀ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਦੀਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰਬਲ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਸਖੀ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਦੀਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰਬਲ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਪੁੱਤ ਭਤੀਜੇ ਵਾਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਜਦੇ ਸਿਰ ਕਟਵਾਏ ਨੇਜ਼ੇ ਤੇ ਉਹ ਚੜ ਕੇ ਯਾਰੋ ਨੇਜ਼ੇ ਤੇ ਉਹ ਚੜ ਕੇ ਯਾਰੋ ਪੜ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਾਏ ਓਏ ਸੌਖਾ ਨੀ ਯਾਰ ਲੱਭਦਾ ਸੌਖਾ ਨੀ ਯਾਰ ਲੱਭਦਾ ਇਹ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਲੁਟਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਲੁਟਾਉਣਾ ਜੁੱਗਾ ਵਸਦਾ ਪੈਂਦਾ ਲੁਟਾਉਣਾ ਓਏ ਸੌਖਾ ਨੀ ਯਾਰ ਲੱਭਦਾ ਸੌਖਾ ਨੀ ਯਾਰ ਲੱਭਦਾ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਰੰਗ ਲਾਇਆ ਜੇ, ਬੜੀ ਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲਤ ਬਣਾਈ, ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਈਏ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਟਰਮ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੂਫੀ ਸਿੰਗਰ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੰਗਰ ਸੂਫੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਲਾਮ ਸੂਫੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ ਕੋਮਲ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲਈਏ ਕਿ ਕਲਾਮ ਸੂਫੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਸੂਫੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੈਕੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਸੂਫੀ ਸੰਗੀਤ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੈਜੈਂਡ ਸਿੰਗਰਸ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਫੀਆਨਾ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੈਕੇਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਉਠੋ ਬੁਲਿਆ
ना होवन सारे अन्ने ना कोई साडी जात पछाणे ते ना कोई सानू मन्ने राजा राजा कर दीनी में आपे राजा होई राजा में विच मैं राजे विच और ख्याल न कोई
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਰੱਖੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਸਾਈਂ ਸਰਦਾਰ ਹੋਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੜੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਚੇਚੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ। ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਈ ਸੰਗੀ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਾਈਂ ਅਖਤਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਂ, ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਢੇਰਾਂ ਢੇਰ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਸੈੱਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਖਾਵਰ ਹੁਸੈਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਈਂ ਖਾਵਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਚਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਬਤਦਾਈ ਤਾਲੀਮ ਜ਼ਾਹਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਗ੍ਰਾਮੀ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ। ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈ ਹੈ ਗੁਲਾਮ ਹਸਨ ਸ਼ਗਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਔਰ ਸ਼ਗਨ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੰਗੀਤ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਗਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਲਾਸੀਕਲ ਮੌਸੀਕੀ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਚੂँਕਿ ਤਾਲੁਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਹੈ ਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਗਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਡਰਾਮੈਟਿਕ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸਾਂਝ ਤੇ ਸੰਗਤ ਸਾਡੀ ਬਣ ਗਈ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਰਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਔਰ ਨਜ਼ੀਰ ਅਲੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉੱਠਣਾ ਬਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਣਾ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਸੰਗੀਤ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਿੱਖਣ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਆਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਦਾਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਸੰਗੀਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਈਂ ਅਖਤਰ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਾਈਂ ਖਾਵਰ जी ਨੂੰ। कैसी तबीयत है ਤੁਹਾਡੀ, कैसे हालात हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, करम उस मालिक का। ਤੇ कैसा ਸਾਡਾ ਰੰਗਲਾ ਸੈੱਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? मैं यही गल कर लगा था कि ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਔਰ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੀਟੀਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਵੀਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੂਫੀਆ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਸਾਡੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਹੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖਦਿਆਂ ਸਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਨ ਮਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਜੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਤੇ। ਵਾਕਿਆ ਤਾਂ ਬੜੇ ਹੀ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਸਾਈਂ ਅਖਤਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਸੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲੌਜਿਕ ਵੀ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋ ਗਈ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਫਿਰਨ ਤੁਰਨ ਦੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀਆਂ ਕਾਬਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਪਾਇਆ ਰੱਖਿਆ। ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ। ਤੋ ਸਾਈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਭੀ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਕੋਈ 10-12 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਟੂਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ रूस ਦਾ। रूस के बाकू, समरकंद, बल्ख, बुखारा सारे शहर ना, ओरिगा, फरगाना देखे छोटे जी ਏਜ। करते 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 जो फिर थोड़ी सेंस आई यानी अकल आई। एक जुमला याद मैनू आया उन्होंने, मैनू कहने लगे लै भी भलिया पुत्र तू मेरा ही है साईं अख्तर हुसैन का, दुनिया में तेन बहाती है, हूँ साईं अख्तर का पुत्र बन के फिरना ही है, साईं खावर हुसैन बन के फिरना। फिर वो मालिक ने ऐसा रंग दिता कि मेरे कुछ गाने के नाल मेरी तबलीग हो गई बुजुर्गों ने दीन दी, आरफाना कलाम दी। वो पढ़द्या 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 मैं एक सिस्टम च आ गया, यानी खावर तो साईं खावर बन गया। वाह वाह, खावर तो साईं खावर ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਡਾਂਟ ਹੋਈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਲਾਈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਐਸੀ? शायद वो कैमरा दिखाए थे, मेरी अख ते निशान है एक। अच्छा जी जी हाँ जी जी आ रहा नजर। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਦਮ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਬੈਠਾ ਕਿ ਚਾਚਾ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਜਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਸੁਣ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਗਾ,
ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਅਸਲ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਰਬੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਆਪ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਯਾਰ ਵੱਡੇ ਪਿਓ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਅਗਰ ਸ਼ੁਕਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਸ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਫਖਰ ਦੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਜੀ, ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਲਿਦ ਗ੍ਰਾਮੀ ਨੇ ਨਾ ਕਮਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਬੱਚੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਅਗਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਈਂ ਅਖਤਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਬੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਈਂ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਮਾਧੋਲਾਲ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਅਗਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹ ਲਗਾ ਆਪਣੇ ਜੀ, ਵਾਲਿਦ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਗਾਇਆ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੇ ਦੋੜੇ ਨੇ ਤੇ ਲਾਲਾ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਸੁਣਾਂ। ਬਿਸਮਿल्लाह ਬਿਸਮਿल्लाह। ਮੁਰਸ਼ਦ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਲਫੀ ਇਸ ਬਾਤ ਦਾ ਨਫੀ ਇਸ ਬਾਤ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਰਗੇ ਹਰ ਜਾਈ अंदर बूटी अंदर बूटी मेरे मुश्क मचाया जा फुलन ते आई सोना
मल धोवे अरे कहाँ बिटे तू मल धोवे तेरे नो न गई तेरे मनो न गई बली दी हूँ लोकां दे इन्हां लोकां दे विखालन कारण भज भज बड़े मसीती ओ बाद मुरजद सोना काबिल बाहू बाद मुरजद सोना काबिल बाहू जई नीति थई ना नीति मेरे हथे कटोरा दूध दा मेरे हथे कटोरा दूध दाओ मेरा पीर दिला तुझे दाओ लाला मेरा पीरा ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ।
ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਲੀ ਉਸਮਾਨ ਬਾਜਵਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕੋਮਲ ਰਾਜਾ ਜੀ ਬਿਲकुल। ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਲਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੋ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਗਿਰੀ ਦੀਆਂ ਠੂਠੀਆਂ ਵੇ ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਸੱਚਾ ਤੇ ਮੈਂ ਝੂਠੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਡਾਚੀ ਦੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਟੱਲੀਆਂ ਵੇ ਮੈਂ ਪੀਰ ਮਨਾਵਣ ਚੱਲੀਆਂ, ਲਾਲਾਂ ਵਾਲਿਆ ਪੀਰਾ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਕੋਮਲ? ਜੀ ਸਾਈਂ ਖਾਵਰ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਈਂ ਮੈਂ ਖਾਵਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਅਸਲ 'ਚ ਬਾਤ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ ਬੇਟੀ ਹੈ ਦੋ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਨਵਾਸਾ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਜੀ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਮਾਸੂਮ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਵੇਖ ਲੱਗਦਾ। ਜੀ ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕਰਮ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਜੀ ਜੀ। ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਏ ਹੋਣ? ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਥੇਰੇ ਜੀ, ਨੇ, ਜੀ। ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਜੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਲਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਉਹਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਦਿਲ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਦਿਲ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਨੀ ਲੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫੜ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਲੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫੜ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਅਤੇ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੱਖੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਅੱਖੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਏ ਤੇਰਾ ਦਿਲਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਛਿੜਕ ਨਾਲ ਮਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਵੇ ਜਾ ਜਾ ਪੈਂਦਾ ਨੀ ਸਿਓ, ਨੀ ਸਿਓ, ਨੈਣਾ ਦਿਆ
जिना रमज माही दी पाई जिना रमज मुर्शद दी पाई जिना रमज यार दी पाई हो ओ कदे ना जा बने थके नी सयो नैना दिया के लगे नी सयो नैना दिया के लगे सावे पटना जड़न सफेदी सावे पटना जड़न सफेदी गदे कांग न थी दे पके नी सयो नैना नी सयो नैना दिया के लगे शाह हुसैन शहादत पाई शाह हुसैन शहादत पाई जो मरण मित्रा के अते नी सयो नैना दया नी मैं अयानी प्रीत न जाना प्रीत यो नैना दिया के लगे नी सयो नैना दिया के लगे नैना दिया के लगे नैना दे आके लगे नी सयो नैना दिया के लगे नी सयो नैना दिया के लगे नी सयो नैना दिया के लगे हाँ नैना दिया के लगे हाँ नैना दिया मैं हाँ नैना दिया के लगे वाह जी वाह माशाल्लाह नैना दे आखे लगे 13 तरीके नाल कलाम गाया गया और तुसी बहुत ज़्यादा सिंगर्स की आवाज़ विच सुनिया होना ते अज साईं जी ने भी बड़ा खूबसूरत रंग इत्थे जिहड़ा है सानू विखाया माधो लाल हुसैन की अगर गल हो रही है तो मैनूं उन्हां दे ही कुछ अशार जिहड़े ने वो याद आ रहे हैं न्यू ला लिया बेपरवाह दे नाल वाह 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 नुसरत फतेह अली खान साहब ने तो मन अटकिया बेपरवाह दे नाल करके इनू गाया है लेकिन न्यू ला लिया बेपरवाह दे नाल भी गाया गया है न्यू ला लिया बेपरवाह दे नाल उस दीन दुनी दे शाह दे नाल काजी मुल्ला मत्ती देंदे खरे सियाणे राह दसिंदे इश्क की लगे राह दे नाल न्यू ला लिया बेपरवाह दे नाल ते नदियों पार सजन दा ठाणा कीते कौल जरूरी जाना मिणतां करां मल्ला दे नाल मन अटकिया बेपरवाह दे नाल न्यू ला लिया बेपरवाह दे नाल माशाअल्लाह सुभान अल्लाह ते बड़े ही सोहणे रंग तुसीं लाए ने ਜਿਹੜੀ जी साईं जी ਇਹ ਜਿਹੜੀ लोक गायकी है या क्लासिकल मौसीकी हो गई या फिर सूफियाना कलाम पढ़ना या गाना हो गया ठुमरी दादरा और ये सारे जिन्ने भी फॉर्म्स हैगियां ने ਤੁਸੀਂ किस तरह ਵੇਖਦੇ ਹੋ कि अज की पीढ़ी भी और फिर पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ म्यूजिक
ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੌਸੀਕੀ ਨੂੰ ਕਲਾਸੀਕਲ ਵੀ ਹਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਅਸਲ ਇਹੀ, ਮਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹੀ ਤਰਬੀਅਤ ਮਿਲੀ, ਇਹੀ ਸਟੱਡੀ ਮਿਲੀ ਜੀ ਜੀ, ਕਲਾਸੀਕਲ ਦੀ ਸੁਰ ਦੀ तरीका मिला। सब मेरा एक ऐसा दौर भी गुजरा है कि मैं फिल्मी गाने भी गाए, प्लेबैक सिंगिंग की, जी हाँ, गज़लां गाइयां, गीत गाए, पंजाबियां गाइयां। मैं फिर जो इस पास से आया ना, जो साईं बने वो तो फिर फकीराना माहौल ते सूफीज़म नूं अपनाया माशाअल्लाह, वाले साहब वाले देख के, तो माशाअल्लाह बड़ा कुछ मिला है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, शायद तो मेरी जिंदगी च वो मुकाम ना आंदा जिहड़ा मैनूं इस मुकाम ते मिला है। जी बिल्कुल जी। नाज़रीन, वेला बड़ा ही घट साडे कोल इस वक्त रह गया है, और जिवें कि साईं जी ने कहा कि सुर नाल, लय नाल, ताल नाल, इन्हां नाल जुड़ना चाहिए है, संगीत नाल जुड़ना चाहिए है, और बजुर्गों का कलाम जिहड़ा है वो अगली लुकाई तक, अगली आवाम तक और अगली पीढ़ी तक पहुँचाना चाहिए। साडे वल्लों, मेरे ते कोमल वल्लों ते अल्लाह हाफिज़ होवेगा, लेकिन जाण तो पहले असीं बड़ा ही खूबसूरत एक कलाम साईं जी तो गुजारिश करांगे कि वो साडे लई पेश करन। थल्ले पता भी आ रहा है, नंबर भी आ रहा है, सानू खत पत्र ज़रूर लिखो ताकि पता चलता रहे कि तुसी प्रोग्राम नूं इंजॉय कर रहे हो और मजीद की वेखना चाहते हो। और साडा पता है 21 महमूद गजनवी रोड, लाहौर, पाकिस्तान टेलीविजन लाहौर सेंटर। तो जिउंदे वास्ते रहो, हसते रहो। साडे वल्लों तो यही है कि लाओ यार हवाले रब दे ते मेले 4 दिनां दे, उस दिन ईद मुबारक होसी जिस दिन फिर मिलांगे। जी साईं जी, बिस्मिल्लाह करो। काफी पेश कर रहे हैं इश्क न करना दुनिया वालों, इस इश्क दे उल्ट पवाड़े। इश्क न करना दुनिया वालों, इस इश्क दे उल्ट पवाड़े। इश्क दे मारे जूदे नहीं, बेबस दे इश्क उजाड़। इश्क सुकावे जंगलां दे विच, ते कई इश्क ने सूली चाड़े। अख दे साड़े बच जांदे ने साईं, ते नहीं बचदे इश्क दे साड़। मैं बांध ते दियो यार, वो बांध ते दियो यार। होते दिल दियो यार, जाने माई ए जाने माई ए महज न जाने हो यार। बाज ते इश्क नू तू की जाने,
ए इश्क निभदा नाल परीता पुट्ठी खल लुहावे पहलों अते उल्टियां दियां रीतां आशक हरदम रहन नमाजी ए आशक हरदम रहन नमाजी ते नहीं वड़दे विच मसीता ओना मंजिल पहुंचे राई ओ जिना इश्क नु लाया लिखा ओ बात ते पर ओ ते दिल भर ओ जाने इश्क तेरे विच आई वफा हो इश्क तेरे आई वफा हो जे तू आवे सदके जा हो जिंद सिकदी आई जिंद सिकदी आई ओ टैंडड़ बाड़े होया बाग ते पर मैं दिल भर की ओ जाने माई ओ महज न जाने होया बाग ते पर मैं दिल भर की होया सेवा पीर दे फाला पावा हो सेवा पीर दे फाला पावा हो जे तू आवे सदके जा हो ए जग